Okay, welcome to my dear students. Today we are going to study about earthworm. It belongs to phylum Annelida of kingdom Animalia. We had already started the kingdom Animalia, and we have studied a bit about vertebrates and invertebrates as well. Simple general class-wise or phylum-wise characteristics we have discussed. Characteristics of different phyla we have discussed, and we have to study in detail today about earthworm, which is given in your book. Okay, धेरै दिएको छ earthworm र frog को invertebrate बाट earthworm र vertebrate बाट frog को हामीले detail study गर्नुपर्छ, practical पनि गर्नुपर्छ. Okay, so let's begin. You can see here that earth suggests you that this worm is there in the soil or earth. This feeds on soil. माटै खान्छ र माटै निकाल्छ भनिन्छ earthwormलाई. माटो खाएको उले छान्नु नसकेर हो. माटो खानु त खान्छ तर माटोमा भएको के खान्छ हामी बिस्तारै हेर्दै जाऊँ है. You can see here earthworm, its body structure. It belongs in phylum Annelida. Annelids mean annulus means small rings. You can see here segmentation, annulus, small rings on its body. Body elongated, cylindrical, okay, with rings. This rings is known as metamers. Metamerically segmented. Metamerically segmented means the segmentation is not only external. The segmentation coincides, external segmentation or the rings coincide with internal one. काटेर हेर्यो भने पनि भित्र पनि segment छ यसको. That is why the small ring, यो जुन चाहिँ ring बनेको छ त्यसलाई भन्छ metamers. It is important to remember. Okay, so let's proceed. Okay, yes, let's have a brief idea about phylum Annelida, or where do earthworm belong. Phylum Annelida belongs in kingdom invertebrate, okay, kingdom Animalia, and invertebrate, you know, earthworm is invertebrate. अहिले हामी earthworm मात्रै हेर्छौं. यसको जुन चाहिँ क्लास छ Annelida को चारटा क्लासमा डिवाइड भएको छ. क्लास हामीले अस्ति पढिसक्यौ. That is class Oligochaeta, Polychaeta, Hirudinea, and the last one is Archaeannelida. यो लास्ट one मा चाहिँ फसिल एनिलिड्सहरु भएकोले गर्दाखेरि यसलाई अलगै छुट्याइराखेको छ. र तिनटाको क्यारेक्टरिस्टिक्स प्राय they satisfy the characteristics of annelids, but this character is अलिकति quite different छ यसको characteristics. जस्तो कि यिनीहरुको सीटेहरु छ, यसको सीटे छैन, रिप्रोडक्सन यिनीहरुको मिल्छ, यसको मिल्दैन. र phylum Annelida has been differentiated into 4 classes, that is Oligochaeta, Polychaeta, Hirudinea, and Archaeannelida, where earthworm belongs in class, falls in class Oligochaeta. Oligochaeta. Oligo means in between one and poly. Poly भनेको धेरै. Oligo means chaeta. यो कसरी क्लासिफाई गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ chaeta on the basis of chaeta. यो polychaeta कोमा चाहिँ एकदमै धेरै chaeta भनेर you can remember like this. Okay, एकदमै ज्यादा. Or you can remember like oligo means oligosaccharide you have studied. That is 2 to 10 sugar molecule attached to form sugar. Monomer attached to form sugar. That is oligosaccharide. Same like this. You can remember that the chaeta, एकदमै धेरै हुन्छ. Locomotory organ chaeta is there. So for remembering this class, you can apply oligochaeta, and earthworm falls here. Let's study in detail. यिनीहरुको डिटेल छैन हामीलाई, अलिअलि क्लास पढ्दा भइहाल्छ यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स. तर earthworm चाहिँ एकदम डाइभर्स पढ्नुपर्छ हामीले. Let's study. Now see here, earthworm. अलिकति याद गरौँ हामी earthworm लाई. Invertebrate, you know, it do not have notochord or novchord. It has novchord, but invertebrate means, you know, the characteristics that vertical column absent. Habitat, moist,
सोयल जहाँ चिसो चिसो माटो छ यसले आफै पनि चिसो बनाउँछ र चिसो माटोमा चाहिँ रेस्पिरेसनको लागि चाहिँ यसले चिसो माटोमा पुरेर राख्छ आफूलाई किनभने रेस्पिरेसन चाहिँ क्युटेनस हुन्छ यसको थ्रु बडी वाल अर मोइस्ट स्किन त्यसले गर्दाखेरि यसलाई सोयल पनि मोइस्ट चाहिन्छ इट inhabits moist soil okay and the color is reddish brown dark brown or reddish or dark brown body cylindrical tube within tube just a tube like body is a pipe just a body is a earthworm ko that pipe within that pipe also another pipe of alimentary canal is there alimentary canal हामी digestive system पढ्दाखेरि पढ्छौं त्यो भित्र पनि बडी एउटा छ त्यहाँ भित्र पनि फेरि अर्को सिलिन्ड्रिकल पाइप एउटा पाइपमा अर्को पाइप ठुलो पाइप बाहिरबाट घुसाएको जस्तो बडी चाहिँ यसको दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ट्यूब विदिन ट्यूब बडी भन्दा पनि हुन्छ अर्थोब्लाई ट्रू सिलोमेट सिलोम दैट इज बडी क्याभिटी इन बिट्विन बडी वाल एन्ड एलिमेन्ट्री क्यानल बडी वाल छ बाहिरपट्टि अहिले हेर्दा राम्रोसँगले बुझ्छ यो आई विल शो द पिक्चर बडी वाल र जुन चाहिँ एलिमेन्ट्री क्यानल छ त्यसको बीचमा चाहिँ छ एउटा होलो क्याभिटी फिल्ड विथ फ्लुइड फिल्ड क्याभिटी छ र सिलोम ट्रू सिलोमेट ट्रू भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेसोडर्मल ओरिजिन भएको लाइनिङ जुन चाहिँ भित्रको अहिले देखाउँछु म यो कुरा है I'll explain true celoma. What is true celomate? That is having true body cavity. Triploblastic germinal layer, gastric layers, they are 3 layers. Okay. पहिला जुन चाहिँ छ हाम्रो triploblastic. Okay, who is Suman Luintel here? Anybody? Chemistry, sir. Yes? Chemistry, sir. Chemistry teacher? Yes, sir, ma'am. Okay, okay. Welcome, sir. Okay. Triploblastic means body germ layer differentiated into 3 layers, that is ectoderm, endoderm, and mesoderm. Okay. Bilateral symmetry. You know, symmetrical, that is body is symmetrical. How it is symmetrical? Bilateral vaneko beach bada kaardahari we can divide it into 2 halves. Okay. Hermaphrodite, that is earthworm, contains both the sexes in the same individual, that is hermaphrodite. Bisexual, you can say bisexual. Monoecious, mono means same body but 2 reproductive structure present. Protoandrous, but if the body is bisexual, you may assume that reproduction takes place in not cross fertilization. Same fertilization चाहिँ हुँदैन, self fertilization हुँदैन यहाँनिर, self fertilization हुँदैन. Though the body is contain both the sexes, self fertilization is not there because protoandrous means the male reproductive organ matures earlier than that of female reproductive organ. That is why this animal, in this animal, no self-fertilization is there. Okay, cross-fertilization nahi huncha. भन्नुको मतलब they reproduce mating to another body. Okay, on another individual of earthworm. Okay. Next, fertilization external भनेको छ. External भनेको जुन चाहिँ fertilization छ ओभा ट्रान्सफर भएपछि, ओभा एन्ड स्पर्म सेल ट्रान्सफर भएपछि fertilization within the body हुँदैन, कोकुन फर्मेसन हुन्छ. that we study in reproductive structure. अहिले हामी भन्दैनौँ न त्यसलाई, कोकुन फर्मेसन हुन्छ. how cocoon forms, that we will study. त्यो कोकुन चाहिँ बाहिरै रिलिज हुन्छ र बाहिरैबाट बच्चाहरू निस्किन्छ. that is why the fertilization is external. Excretion nephridial. यहाँ हामी के बुझ्दैछौँ भन्दाखेरि characteristics, morphological as well as the main differentiating characteristics of earthworm with respect to annelid or its
आफ्नै उसको सेपरेट क्यारेक्टरहरु पनि हामी यहाँ पुरै दिएको छ एउटै लाइनमा मैले दिएको छ कमा लाउँदै थुप्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स छ ओके एक्सक्रिसन नेफ्रिडियल दैट इज सिस्टम पुरै सिस्टम नआए पनि अब कुन चाहिँ केसमा छ भन्दाखेरि हामीले पोरिफेरा पढ्यौं त्यसपछि हुँदै हुँदै आएर हामी अहिले एनिलिडामा छौं र त्यहाँसम्म आउँदाखेरि बडी लेभल अर्गनाइजेसन के छ त भन्दाखेरि सेलुलर लेभलमा छ कि टिस्यु लेभलमा छ कि कुन चाहिँ लेभलमा छ त्यो चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अर्गन लेभलमा आइपुगेको छ हामी सिस्टम बनाएको छ तर सिस्टम त्यति साह्रो राम्रो छैन त्यसले गर्दाखेरि वी क्यान से दिस अर्थवर्म इज इन organ system okay organ level सम्म चाहिँ आएको छ बडी अर्गनाइजेसन अर्गनहरु वेल डेभलप छ एक्सक्रिसन नेफ्रिडियल नेफ्रिडियाबाट एक्सक्रिसन हुन्छ यसको एक्सक्रिटरी सिस्टम कन्सिस्ट अफ नेफ्रिडिया also the structure our structural and functional unit of kidney is also nephridia तर किडनी चाहिँ छैन तर नेफ्रिडिया चाहिँ छ हैनको पनि लोकोमोसन बाइ सीटे चीटामा अघि मैले भनेको थिए सीटे how this earthworm moves from one place to another with the help of muscle contract and relax गर्ने काम चाहिँ वरपर हिँड्ने काम चाहिँ सीटे हामीले देख्दैन minute bristle like structures that is present in all the body parts all first देखि last सम्मै हुन्छ तर first segment last र क्लाइटेलियम जुन चाहिँ छ बीचको एउटा भाग छ डार्क ब्राउन कलर अहिले देखिन्छ first is mouth last is anus and clitorium region do not contain setae except those region setae is present in all the septa किनभने septa ले बनेको छ नि त ring ले बनेको छ okay closed circulatory system you know closed circulatory system means the blood flows within a definite vessel system छ त्यहाँ त्यतिकै फ्लो गर्दैन दो आर्थ्रोपोडा एनिलिडा कम्स बिफोर आर्थ्रोपोडा तर आर्थ्रोपोडहरुको चाहिँ जुन चाहिँ छ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन छ दे डु नट ह्याभ ब्लड भेसल बट दिस एनिलिडा or arthro contains closed circulatory system that means it has definite blood circulatory vessels for circulation okay simple nervous system present nervous system is also present in form of one pair of ganglia that is brain and nerve cord okay now let's come to systematic position you know kingdom animalia phylum annelida animal ma paryo annelida comes from the word annulus which means rings the body of the earthworm made up of rings metamers that ring is also known as metamers because metamerically segmented means the body is segmented not only outside but you can see the segmentation when you see its section or when you cut it काटेर हेर्दा भित्र पनि हामीले सेप्टा देख्छ wall partition देख्छ that system of partition or ring is known as metamers okay metamer भन्छ metamerically segmented भनेको त्यही हो बाहिर पनि भित्र पनि segmentation जेनस जुन चाहिँ अघि हामीले लास्ट को पढेको थियो आर्की एनिलिडा हेरेको थियो फसिल अर्थवर्महरु त्यहाँ छ भने के त्यहाँ चाहिँ सेगमेन्टेसन एक्सटर्नल मात्रै हुन्छ ओलिगोचिटा यु क्यान रिमेम्बर ठिक्कै चिटा ओके ठिक्कै भनेको चाहिँ नट सो मोर नट सो लेस ठिक्कैको दे ह्याभ इन for to remember मैले चाहिँ याद गर्नुको लागि चाहिँ त्यसो भन्दैको है ओलिगो मिन्स ओलिगोको मिनिङ पनि त्यही हो in between poly and single Peritima postuma you know the another species of earthworm is also there Lumbricus terrestris भन्ने पनि छ earthworm को एउटा स्पीसीज भयो कमन earthworm चाहिँ Lumbricus लाई भन्छ र Peritima postuma पनि सेम दुईटा एउटै हो तर स्पीसीज चाहिँ तिनीहरुको सरी जेनस चाहिँ दुईटा छ earthworm को दुईटा जेनस छ एउटा Peritima postuma हो अर्को छ Lumbricus terrestris okay now you can see here you can see the earthworm here this is its mouth anterior and posterior अगाडि को लागि anterior भन्छ जहाँ movement अगाडि छ that is anterior okay अगाडि बढ्छ जहाँ अथवा
टाउको भनौं टाउको नभए पनि एन्टेरियर एन्ड इज दिस ओके यहाँ अलिकति सेगमेन्ट 13 सेगमेन्ट सम्म छ सेगमेन्ट एकदमै याद गर्छ सजिलो आकांक्षा वाटर what is this here okay sorry okay यसलाई उयो गर्नु है you will wait for a while okay slide मा पुगेको छ okay okay now see here you will remember its segment segmentation याद गर्यो भने अर्थवर्मको केही पनि छैन मोर्फोलोजी स्टडी गर्दा पनि एनाटोमी स्टडी गर्दा पनि सेगमेन्टेसन चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्छ 1 देखि 120 सेगमेन्ट सम्म छ यहाँ हेर्नु सेगमेन्ट वाइज मोर्फोलोजी सरी 100 देखि 120 सेगमेन्ट सम्म छ भन्नुको मतलब माउथ फ्रम माउथ टु एनस यो चाहिँ 100 देखि 120 वटा सेगमेन्ट सम्म हुन सक्छ र कुन सेगमेन्टमा के छ भन्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँगले दिएको छ र त्यो स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ अर्थवर्म इज भेरी इजी टु स्टडी नाउ सी हियर फर्स्ट इज माउथ ओके माउथ भन्दा पनि अगाडि चाहिँ एउटा वेज लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ अहिले देखाउँछु दैट इज पेरिस्टोमियम भन्छ माउथलाई चाहिँ भन्छ पेरिस्टोम पेरी मीन्स सराउन्डेड स्टोम मीन्स ओपनिङ जुन चाहिँ अगाडिको फर्स्टको रिङ छ त्यो चाहिँ सराउन्ड गरेको छ केलाई ओपनिङलाई दैट ओपनिङ इज माउथ ओके फर्स्ट वान इज माउथ पेरिस्टोम एन्ड पेरिस्टोमियम चाहिँ माउथ भन्दा पनि अगाडि एउटा यस्तो क्रिसेन्ट शेपको वेज जस्तो खन्ने काम गर्छ जुन चाहिँ माटो खन्ने काम माउथलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ त्यसलाई चाहिँ पेरिस्टोमियम सरी प्रोस्टोमियम भन्छ पेरिस्टोमियम भनेको माउथ माउथ भन्दा पनि अगाडि अगाडि भनेको अगाडि दैट इज प्रोस्टोमियम दैट इज माउथ माउथको अगाडिको चाहिँ प्रोस्टोमियम एकछिनमा बताउँछु है जेनिटल ओपनिङ कहाँ छ भन्दाखेरि फर्स्ट सेगमेन्ट कन्टेन्स माउथ जेनिटल ओपनिङ दैट इज रिप्रोडक्टिभ ओपनिङ अपर्चर भनेर दिएको छ यहाँनिर अपर्चर मीन्स पोर लाइक स्ट्रक्चर द बडी अफ अर्थवर्म कन्टेन्स सेभरल पोर्स किनभने सिस्टम एकदमै डेभलप छैन पोरहरूलाई नै हामीले माउथ भन्यो एनस भन्यो लास्ट पोर इज एनस अपर्चर मीन्स पोर लाइक स्ट्रक्चर और ओपनिङ लाइक स्ट्रक्चर फर्स्ट वान इज माउथ र जेनिटल ओपनिङ कहाँ छ भन्दाखेरि 14th सेगमेन्टमा चाहिँ 13 सम्ममा यहाँ छ यो क्लाइटेलियम सुरु हुन्छ दिस डार्क ब्यान्ड इज क्लाइटेलियम 14 15 16 तीनटा चाहिँ फ्युज भएको छ यहाँ रिङ छैन एकदमै हार्डन टिस्युले बनेको छ यो क्लाइटेलियम छ क्लाइटेलियमको 14 फर्स्ट सेगमेन्टमा चाहिँ फर्स्ट पार्टमा 14th सेगमेन्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जेनिटल ओपनिङ फिमेल सिंगल एउटा मात्रै छ 18th मा चाहिँ मेल छ बिकज इट इज हर्मोफ्रोडाइट बोथ द सेक्सेस प्रेजेन्ट इन द सेम इन्डिभिजुअल इन अ पेयर 18th मा चाहिँ पेयरमा छ ओके मेल चाहिँ एनस लास्ट यो याद गरिराख्छ यो याद गरेर बुक हेर्दाखेरि क्लियर हुन्छ तिमीहरु एनस लास्ट spermatical pores intersegmental between 5 and 9 ventrolateral in 4 pairs भनेको छ ventrolateral भनेको यो माथि जुन चाहिँ देखेको छ यो टल्केको भाग छ दैट इज dorsal part माथिको मुनि माटोमा टाँसेको ventral र ventrolateral भनेको चाहिँ lateral भनेको साइड जुन चाहिँ साइड छ ventrolateral lateral its side and the genital opening पनि तलै हुन्छ ventral part पनि छ हाम्रो पनि ventral part मा छ like likewise the earthworm also contain genital opening means reproductive opening in the ventral part of the body यो भन्दैछ spermatical pore यो spermatical pore के हो भन्दाखेरि चाहिँ
इट स्टोर्स स्पर्म्स स्पर्म मात्रै आदान प्रदान हुन्छ यिनीहरुको ओभा ती बस्छ ओभा फिमेल रिप्रोडक्टिभ सेल एक सेल ती बस्छ र स्पर्म सेल ट्रान्सफर हुँदाखेरि चाहिँ यसले ल्याएर स्टोर गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ भने स्पर्मेटिकल पोरबाट आएर स्टोर हुन्छ यो क्लाइटेलममा स्टोर हुन्छ ओके एन्ड इट इज प्रेजेन्ट बिट्विन इन्टरसेगमेन्टल भनेको छ इन्टरसेगमेन्टल भनेको चाहिँ सेगमेन्टको बीचमा भन्नुको मतलब 5 देखि 9 सम्म 5 यहाँदेखि भन्दै लाँदाखेरि 5 देखि 9 सम्म स्पर्मेटिकल पोर्स छ जहाँ चाहिँ 4 पेयर छ भन्नुको मतलब 5 र 6 मा एउटा 6 र 7 मा एउटा 7 र 8 मा एउटा र 8 मा 8 र 9 मा एउटा पेयर एउटा हैन एक पेयर गर्दाखेरि चाहिँ 4 पेयर राम्रोसँगले बुक हेरेर डिटेल पढ्छ तिमीले यो अर्थवर्म डिटेल पढ्नु पर्छ र 4 पेयर चाहिँ यहाँनिर छ कहाँ छ भन्दा 5 देखि 9 ड्राइङ पनि इम्पोर्टेन्ट छ सँगसँगै सेगमेन्ट बनाएर ड्रा गर्नुपर्छ जेनिटल प्यापिले बिहाइन्ड क्लाइटेलम क्लाइटेलम यहाँ छ जस्ट बिहाइन्ड क्लाइटेलम मैले अघि भने 14 15 16 मा क्लाइटेलम छ फ्युज छ सेगमेन्ट छैन यहाँ र यसको पछाडी 17 जब सुरु हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ तिमीको जेनिटल प्यापिले छ प्यापिले भनेको चाहिँ के हो भने द प्लेस वेयर कपुलेसन अट्याचमेन्ट अफ बोथ द अर्थवर्म ड्युरिङ कपुलेसन इज डन कहाँ अट्याच हुन्छ त दुईजना भन्दाखेरि यो जेनिटल प्यापिलेमा अट्याच हुन्छ बिहाइन्ड क्लाइटेलम 17th and 19th कोनिकल भेन्ट्रोल्याटरल दुईटा प्यापिले छ दैट इज पोर यो सबै पोर हो पोर लाइक स्ट्रक्चर पोर जहाँबाट चाहिँ दे आर अट्याच्ड टु इच अदर फर एक्सचेन्जिङ स्पर्म्स नट ओभर ओके रिप्रोडक्टिभ सिस्टमहरु हामी सबै पढ्छौँ यसको त्यो पढ्दा थाहा हुन्छ डोर्सल पोर along mid dorsal line after 12 ल 12 देखि उता 12 सेगमेन्ट यहाँसम्म आयो 13 14 देखि क्लाइटेलम सुरु हुन्छ र 12 देखि उता चाहिँ डोर्सल पोर भनेको चाहिँ भित्रको लुमेन जुन चाहिँ छ अथवा सिलममा फ्लुइड छ त्यो फ्लुइड बाहिर निकालेर स्किनलाई मोइस्ट बनाउने काम चाहिँ त्यो फ्लुइडले गर्छ र त्यो चाहिँ कहाँबाट निस्किन्छ भन्दा त्यही डोर्सल पोरहरुबाट निस्किन्छ माथिको पोरहरुबाट निस्किन्छ ओके आफ्टर 12 सेगमेन्ट पछाडी छ यो नेफ्रिडियोफोर्स 3 type of nephridiophore that is nephridiopores pore means the opening of nephridia nephridia means excretory organ of this excretory system fluid अथवा external exchange of organic matter कहाँबाट हुन्छ त भन्दाखेरि nephridia बाट pharyngeal 3 kinds of nephridia are there okay pore पनि तीनटै किसिमको भयो they are pharyngeal pharynx यहाँ छ एलिमेन्ट्री कानमा पढ्दा pharynx कहाँ छ थाहा हुन्छ pharyngeal integumentary means स्किन मा प्रेजेन्ट हुन्छ and septal septa मा तीन किसिमको नेफ्रिडिया छ त्यो चाहिँ pharyngeal integumentary र septal यति याद गर्छ यो एकदमै याद गर्ने कुराहरु है अब सेगमेन्ट वाइज हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले मोर्फोलोजी बाहिर देख्यो रेडिश ब्राउन देख्यो इट हैबिटेट्स इन सोइल मोइस्ट सोइल मा बस्छ इट इज अल्सो नोन एज फार्मर्स फ्रेन्ड बिकज इट मेक्स द सोइल भेरी फर्टाइल डुइङ पोरस पोरस भनेको चाहिँ एयरी बनाउँछ माटोमा जब तिमीले केही रोपेर माथिबाट थिच्यो भने त्यहाँनेर न्युट्रिएन्टहरुको सप्लाई राम्रो हुँदैन पानी परेको परेकै गर्यो ठुलो पानी भने पनि माटो टाँसिएपछि राम्रो हुँदैन तर फुरुरु माटो बनाउने काम चाहिँ यो अर्थवर्मले गर्छ दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फार्मर्स फ्रेन्ड मलिलो हुन्छ उले खाएको अर्ग्यानिक म्याटर र ह्युमसहरु एकदम राम्रो सोइल बनाएर बाहिर निकाल्छ त्यो पनि मलिलो हुन्छ दैट इज अल्सो नोन एज वर्मी वर्मी फर्म भन्छ यसलाई त्यही भन्नु मतलब चाहिँ कम्पोस्ट जुन चाहिँ माटो खाएर माटो मलिलो बनाउने काम यसले गर्छ माटो खान्छ त्यहाँबाट अर्ग्यानिक म्याटरहरुले चुस्छ अरु एक्सक्रिट गरिदिन्छ एनसबाट ओके नाउ हामीले हेर्दाखेरि यसलाई कसरी स्टडी गर्नुपर्छ भने यो क्लाइटेलम भन्दा अगाडि 13 सेगमेन्ट भन्दा 14 15 16 क्लाइटेलम 14 सेगमेन्ट भन्दा अगाडिको पार्ट प्री क्लाइटेलर रिजन र यो क्लाइटेलम भएको ठाउँ क्लाइटेलर रिजन एन्ड फ्रम दिस यता 17 देखि उता लास्ट अन एनस सम्ममा जुन चाहिँ लंगेस्ट पार्ट छ दैट इज पोस्ट क्लाइटेलर रिजन भनेर स्टडी गर्छ 1 to 13 प्री क्लाइटेलर प्री भनेको अगाडि
क्लाइटेलम भन्दा अगाडिको रिजन 14 to 16 क्लाइटेलम भइहाल्यो 14 15 16 फ्यूज छ 17 onwards पोस्ट क्लाइटेलर रिजन भनेको पछाडी क्लाइटेलम भन्दा पछाडी यसरी स्टडी गर्दा एकदमै सजिलो छ अर्थवर्म अप्ठ्यारो छैन 1 माउथ पेरिस्टोमियम नम्बर 1 को चाहिँ माउथ भयो पेरिस्टोमियम भन्छ माउथलाई पेरी भनेको चाहिँ र दुईटामा कन्फ्युज हुन्छ भनेर मैले घरिघरि भनेको पेरी भनेको सराउन्डेड रिङ सराउन्ड्स माउथ पेरिस्टोमियम प्रोस्टोमियम अर्को छ मुख भन्दा पनि अगाडि यस्तो गरेको वेज लाइक स्ट्रक्चर छ भाला जस्तो खन्ने that is known as prostomium that helps the earthworm in digging soil. Okay, last is anus. सीधा सजिलो छ यहाँदेखि मुखदेखि सुरु गरेर एनस सम्ममा एकदम सजिलो छ है नेक्स्ट काटेको पर्सन यतिकै रह्यो के नाउ सी हियर this is the mouth portion यसरी पनि देखाएको छ यसरी पनि देखाएको छ ओके पेरिस्टोमियम फर्स्ट सेगमेन्ट इज माउथ पेरिस्टोमियम and this prostomium छ खन्ने अगाडि हुन्छ यहाँ माथि प्रोटेक्टिभ कभरिङ भन्दा पनि हुन्छ अलिकति भए पनि कभर गरेको छ यसले that is prostomium खन्नु काम गर्छ माउथ ओके ओपनिङ दिस स्टोमा ओपनिङ भएकोले गर्दा पोरले भएकोले गर्दा यसलाई स्टोमा भनेको स्टोमाटा पढेको छ तिमीले स्टोमा मीन्स पोर ओपनिङ माउथ ओपनिङ ओके दिस इज बडी सेगमेन्ट्स जुन चाहिँ यो रिङ छ दिस इज सिटा यो जुन चाहिँ रिङ देखाइएको छ रिङ्स अफ सिटे मीन्स लोकोमोटरी अर्गन अफ अर्थवर्म ओके डोर्सल व्यू अब यहाँ हेर तिमीले फर्स्ट सेगमेन्ट इज पेरिस्टोमियम फर्स्ट सेगमेन्ट भन्नु मिल्दैन किनभने यसको पुरै रिङ छैन आदि मात्रै छ अर्ध दैट इज व्हाई प्रोस्टोमियम डिगिङ पेरिस्टोमियम आफ्टर दैट माउथ ओके नम्बर 1 माउथ यहाँ गन्ती गरेर दिएको छ त्यसरी नक्सा बनाउन सिक्छ तिमीले 1 2 3 4 5 6 हुँदै हुँदै 5 अब 5 देखि 9 सम्म स्पर्मथिकल पोर्स छ भनेको थियो अघि 5 to 9 इन पेयर दुईटा पोरमा जुन चाहिँ स्पर्मथिकल पोर छ इट स्टोर्स स्पर्म्स गिवन बाय अनदर अर्थवर्म स्टोर गर्छ ओके अब 9 देखि 13 सम्म फेरि सेगमेन्ट आयो त्यसपछि 14 15 16 मा यहाँ क्लाइटेलियम फ्यूज भयो क्लाइटेलियम ओके क्लाइटेलियम 14 15 16 मा यो डोर्सल पोरहरु देखाएको छ 13 देखि सुरु भएको छ डोर्सल पोर भनेको छ अघिदेखि जहाँबाट चाहिँ लिक्विड निस्केर यसलाई मोइस्ट राख्छ अर्थवर्मलाई स्किन शुड बी मोइस्ट बिकज इट डु नट ह्याभ रेस्पिरेटरी सिस्टम अर अर्गन छैन त्यसले गर्दाखेरि क्युटेनस रेस्पिरेसन हुन्छ यहीबाट यसको अस्मो रेगुलेसन रेस्पिरेसन एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस टेक्स प्लेस ओके र त्यो चाहिँ फ्रम डोर्सल पोर डोर्सलमा पनि पोर छ पोरले बनेको छ ओके क्लाइटेलियम एन्ड फिमेल जेनिटल पोर छ 14th सरी कतिमा छ फिमेल जेनिटल पोर त 14th मा देखाएको थियो सायद 16th मा हो आई एम कन्फ्युज्ड हियर ओके मेल जेनिटल पोर छ 18th मा यहाँ सेगमेन्ट कोइन्साइड भएको छ त्यसले गर्दा पनि हो यु क्यान सी फ्रम नेक्स्ट प्रिभियस वान ओके 14 15 16 मा छ फिमेल 16 मा छ है फिमेल जेनिटल पोर सिंगल 16 मा छ यहाँ 15 सम्म जस्तो देखाएको छ तर 16 मा छ ओके 16 आफ्टर दैट 18 मा छ मेल जेनिटल पोर चाहिँ दुईटा छ इन अ पेयर जेनिटल प्यापिले भनेको त्यहाँदेखि मुनि जुन चाहिँ छ 17 र 19 मा यो दुई चाहिँ देखाएको छ जेनिटल पोर मेल जेनिटल पोर 18 मा हो यो अलिकति कस्तो भएको छ फिमेल जेनिटल पोर छ यता 16 मा अनि जेनिटल प्यापिले छ 19 17 र 19 मा पुरै भएको बीचमा पनि पुरै भएको कारण त्यो जेनिटल प्यापिले 17 र 19 मा चाहिँ ओके नाउ सी हियर जब हामी काटेर हेर्छौं अर्थवर्मलाई ट्रान्सभर्स सेक्सनमा जब अर्थवर्मलाई हेर्छौं यहाँबाट हामीले अर्थवर्मको सबै कुरा चाल पाउँछ बाहिर आउटर मोस्ट लेयर क्युटिकलले बनेको हुन्छ जुन चाहिँ यहाँ देखाएको छैन एपिडर्मिस भनेको छ एपिडर्मिस भन्दा पनि बाहिर जुन चाहिँ हार्ड यसो छाम्दाखेरि कडा खालके चिप्लो जुन चाहिँ छ दैट इज क्युटिकल मेड अप अफ कोलाजेन टिस्यु बाहिरको चाहिँ क्युटिकलले बनेको छ कोलाजेन
ओके कोलाजन प्रोटिनमा बनिन्छ टिस्युले बनेको छ त्यसपछि छ एपिडर्मिस यो एकदमै राम्रो डायग्राम छ है एकदम राम्रो डायग्राम छ ट्रान्सफर सेक्सनको तर एपिडर्मिस चाहिँ लाम्चो 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 सेलले बनेको हुन्छ अहिले अर्को ठाउँ पनि छ म देखाउँछु एपिडर्मिसको बेसल सेल जुन चाहिँ छ द्याट इज टोटिपोडेन्ट भनेर भनेको छ द्याट क्यान रिजेनेरेट न्यू सेल अरू नयाँ सेलहरू अथवा इट हेज द एबिलिटी टु रिजेनेरेसन हुन्छ एनिमलमा कतिवटा भने त्यस्तो सेलले हुन्छ र एपिडर्मिसमा छ यु डोन्ट गो देयर जस्ट रिमेम्बर क्युटिकल आफ्टर द्याट एपिडर्मिस पछाडि छ सर्कुलर मसल यो जुन चाहिँ दिएको छ अलिकति फेडेड कलरमा द्याट इज सर्कुलर मसल दुई खालको मसल छ सिम्पल छ बडी स्ट्रक्चर बडी प्लान र लङ्गिट्युडनल मसल भन्नुको मतलब यो चाहिँ बाँधेको जस्तो जस्तो अर्थवर्मलाई बाँध्दाखेरि एउटा डोरीले बाँध्दा कस्तो हुन्छ द्याट इज सर्कुलर मसल के बाहिरपट्टि भित्र छ लङ्गिट्युडनल मसल दाउरा राखेर यसरी दाउरा राखेर चेपेर भाटाले चेपेर डोरीले बाँधे जस्तो नि तेर्सो चाहिँ लङ्गिट्युडनल मसल यो चाहिँ तेर्सो छ यो चाहिँ बडी थ्रु आउट द बडी गएको छ यो चाहिँ सर्कुलर मसल इज बेरिएको ओके आफ्टर द्याट सीटा ओरिजिनेट भएको छ यो यिनीहरू सीटा हो डोकुमेन्ट्री अर्गन ब्रिसल्स ओके सेप्टामा ब्रिसल्स छ त्यसपछि जुन चाहिँ यो बीचको छ द्याट इज सिलोम भनेको यही हो बडी क्याभिटी के हो त भन्दाखेरि बडी वाल यो बाहिरकोले बन्यो त्यसपछि भित्र यो छ एलिमेन्टरी क्यानल हो यो डाइजेस्टिभ सिस्टम हो ट्युब दिस इज आउटर ट्युब एन्ड दिस इज इनर ट्युब मैले भनेको थिएँ ट्युब विदिन ट्युब यो ट्युब भित्र अर्को ट्युब छ एउटा ट्युब बडी वालको त्यसपछि भित्र खाली ठाउँ भित्र अर्को ट्युब दिस इज एलिमेन्टरी क्यानलको ट्युब हो र यो बीचमा जुन चाहिँ क्याभिटी छ फ्लुइड फिल्ड क्याभिटी that is coelom and the true coelom is present in earthworm true भन्नुको मतलब जुन चाहिँ यो लाइनिङ छ भित्रको एलिमेन्टरी क्यानलको लाइनिङ छ that must be separated by mesodermal layer जुन चाहिँ coelom निस्केको छ त्यो चाहिँ mesodermal in origin छ भने that is known as true coelom ओके अनि यहाँ देखाएको छ जुन चाहिँ मैले भनिहालेँ यो नेफ्रिडियाहरु हो that is excretory अर्गन नेफ्रिडिया पनि केले बनेको छ तीन किसिमको नेफ्रिडिया छ भनेको छ यो एउटा देखाएको छ यो चाहिँ नेफ्रिडिया भनेको यहाँबाट यिनीहरूले फ्लुइड लाने काम गर्छ अथवा एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट यहाँबाट लगेर बाहिर निकालेर फाल्छ दैट इज वर्क अफ एक्सक्रिटरी सिस्टम अर नेफ्रिडिया ओके नेफ्रिडिया देखायो यो चाहिँ मुनिको भेन्ट्रल ब्लड भेसल यो डोर्सल माथिबाटै देखिन्छ डोर्सल भेसल त माथि बाहिरैबाट देखिन्छ दैट इज डोर्सल ब्लड vessel. Yes, Akanksha. What happened? Okay. यति याद गर्नु तिमीले इन्टेस्टिनल लुमेन भनेको इन्टेस्टाइन भित्र यहाँ यो एलिमेन्टरी क्यानल भनेको चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टम मेड अप अफ डिफरेन्ट पार्ट्स इन्टेस्टिनल लुमेन भनेको छ लुमेन भनेको खाली ठाउँ ओके भेन्ट्रल नर्भ कट सिलोम ओके दिस इज क्लियर आई थिंक नाउ सी हियर अब अघि हामीले ट्रान्सफर सेक्सन हेर्यो अब माथिल्लो सेक्सन हेरौँ बडी वाल केले बनेको छ अर्थवर्मको भन्दाखेरि क्युटिकल एपिडर्मल सेल के टाइम चाहिँ कम्ती भइहाल्छ कसो कसो गरेर एपिडर्मिस बाहिर क्युटिकल एपिडर्मिस कलममा बसेको सेल छ एपिडर्मिसमा त्यसपछि सर्कुलर मसल त्यसपछि लङ्गिट्युडनल मसल ओके एन्ड सीटा अगेन राइज फ्रम हियर सीटा अराइज भएको छ यहाँबाट ओके सीटल क्याप भन्छ त्यसपछि यहाँदेखि दिस इज बडी वाल यहाँदेखि भित्र यता चाहिँ फेरि के छ भने सिलोमिक एपिथेलियम भन्यो सिलोमलाई लाइन गर्ने गार्ड गर्ने एपिथेलियम जुन चाहिँ यो बाहिरको एपिथेलियल टिस्यु छ एपिडर्मिस इज मेड अप अफ एपिथेलियल टिस्यु ओके अनि यो पनि सिलोमलाई लाइनिङ दिने एपिथेलियल टिस्यु हो न यहाँबाट पढ्छ सबै मैले भनेको कुराहरु सबै यही छ यति हो अर्थवर्म सेगमेन्टेड वर्म अलिकति टाइम छ हाम्रो हेरौँ सेगमेन्टेड मेटामेटिकली सेगमेन्टेड टेरेस्टेरियल इन्भर्टिब्रेट फाइलम एनिलिडा कमन इन्हेबिटेन्ट्स अफ मोइस्ट सोइल एन्ड फीड अन अर्ग्यानिक म्याटर पातहरु मसिनो पात र माटो खान्छ तर
त्यहाँबाट चाहिँ अर्ग्यानिक म्याटर चुस्छ, अरू चाहिँ त्यतिकै ग्राइन्ड गरेर बाहिर निकालिदिन्छ है। अर्थवर्म कमनली कल्ड एज फार्मर्स फ्रेन्ड बिकज द वर्म कास्टिङ भन्छ जुन चाहिँ अर्थवर्मले एक्सक्रिट गर्छ फिकल अर्थवर्मको एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट द्याट इज नोन एज वर्म कास्टिङ। यो वर्म कास्टिङ हेरेर नै अर्थवर्म कहाँ छ भन्ने थाहा हुन्छ हामीलाई, गनेउला यहाँ छ भन्ने हामीले खोज्नु सकिहाल्छ यो हेरेर। वर्म कास्टिङ भन्छ त्यसलाई है, वर्म